किंकर मत कृत्य अंकर डंकहार पंकज दारु नेत्र बंदई महेश गयस चंपा भगी दुदुरा धात्री पत्री केतकी अनुरागी बंदई दिगंबर संहर दर्पवत कंभुकर कुमार दर्पकु कलच्युत बंदईश्वर है विश्वर विनाश शिशिर तरे शिरे काश्मीरी पुरे वास बंदई त्रिलोचन दुरित विमोचन पूरित दार शिरे सरित गंगा फेन बंदई कैलास निवासी कृपा सिंधु गिरिराज नंदिनी सोदर प्राण बंधु रख रख शरण द्रक्षंग शिर हुषा नहेले छाड़िली मो प्राणर पंच आशा तक्षणे रक्षा कर सख्य को देखी मोर मुख्य मु मागु नहीं दक्षंग शिर धर सभा जन मानंकु करुछि मुहि अली दियंतु हरि बोल मारंतु कर ताली हरि बोल हरि बोल मामू मो चुल्ला रेडा अयोग्य सब बोले इनी कथा कहला सब करू चुल्ला मारना रे आर भाबा अरे बाबू हरि बोल हरि हमारा घंटा बोलो चुप चुप आर भाबा न थाई कि मु कहू गिड़े तोर तो सब भाब अछि रे मोर सब रे बुझलु तेनु करी पुओ सुनु आज्ञा थरुडी हरि बोली बोली कहि देले तुंडडा पवित्र हे जिबा ए तुंडरे केते अश्लील भाषा कहिछंदी कहिछि ए तुंडरे केते मद मांस खाइछंदी ए मद मांस खाइले ना तुंडडा पवित्र हबा चुप अरे तुंड मद मांस खाइले पवित्र हो हाथ पवित्र केमिति हबो बापा मागु मानले हातडा पवित्र हबा देखो किंद अयोग्य कथा कहउछि अच्छा पाद पवित्र केमिति हबो अर्जुन को नाक माइले पादुडा पवित्र हबा हृदय पवित्र हृदय पवित्र हबो केमिति सुन अलंकार पिंदिले हृदय पवित्र होई जबो हां मूर्ख पिला मुदी नानु बुद्धि रे बुओ तो मुंडा गो मागु जति रे ओ मुंडुडा को मागु जति बुझिलु अरे शास्त्र कोन को जानि छु तम शास्त्र कोन कहउछ अरे तुंड पवित्रं गति हरि नाम आज्ञा तुंड पवित्रं गति हरि नाम हस्त पवित्रं गति पुण्यदान पाद पवित्रं गति तीर्थस्थान हृदय पवित्रं गति ब्रह्म नाम देखो अरे तुंडटा देखो बाबू पवित्र हेब तुंड पवित्र बाबू होई मजाण तुंडरे हरि नाम धरिब पुण हरि नाम दिए तुंडरे धरिब तुंडटा बाबू देख पवित्र हेब हस्त पवित्र बाबू कहूची शुण राति पाहिले बाबू करिब दान दानठू बळी आउ संसार नाही दान करिले हस्त पवित्र हुई पाद पवित्र कथा कहूची शुण तीर्थस्थान को करिब गमन तीर्थस्थान रे पाद पड़िब जाई पाद पड़िले बाबू पवित्र हुई हृदय पवित्र हे देवा बुझाई सभा जने शुणुछंती मन कर्ण देई ब्रह्म नाम को हृदय रे रखिब हृदयटा बाबू पवित्र होइब तेणु करी सभा जन मान को मुहि अनुरोध करी हे कहूची जाई सभा जन मान को करूची मुहि अली दियंतु हरि बोल मारंतु कर ताली हरि बोल मामाउसी को मु करूची निवेदन दियंतु हुलहुली प्रभु को करी ध्यान जाऊ सकल अरिष्ट पूर्ण हेउ अभिष्ट
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୋଟି ହେଉ ଆମ୍ଭର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧରି ଭବୁ ହରିବା ବାରି ଯିବା ଏ ଭବ ସାଗରୁ ପାରି ହେ ନର ନାରୀ ଯିବା ଏ ଭବ ସାଗରୁ ପାରି ପୁଅ ଭବ ସଂସାର ଯଦି ପାରି ହବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ରେ ଭଗବାନ ହରି ନାମକୁ ଯଦି ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିବା ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିବା ତାହେଲେ ଭବ ସଂସାରରୁ ଆମେ ପାରି ହେଇପାରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତେଣୁକରି ସବୁ କେତେ କାମ ଧନ୍ଦା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା କେତେ କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡିବ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଧ୍ୟାନ ଫଳ ତ୍ରେତାରେ ଯଜ୍ଞାଦି ସକଳ ଦ୍ୱାପରେ ପୂଜାର ବିଧାନ କଳିରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ତେଣୁକରି କଳି ଯୁଗରେ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ହବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିକଟସ୍ଥ ହବାର ଅଛି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ କି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଆରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆମର ବେଳ ଅଛି କେତେବେଳେ ବେଳ ଅଛି ନା ଚତୁର୍ଥ ସମୟ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଏବେ ଘର ସଂସାର କରିବା ଧନ ଟଙ୍କା ଅର୍ଜିକିରି ସବୁ ପୁଳା ପୁଳା କରିକିରି କୋଠା ବାଡି କରି ରହିବା ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ ଭାଗବତ କହିଲା ବାଳକେ ମୋର ବୋଲ କର ବେଳ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମର ବାଳକେ ମୋର ବୋଲ କର ବେଳ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମର ଆରେ ତଳେ ପଡୁ ପଡୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କର ମାୟା ଜାଲରେ ଆମେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ତେଣୁକରି ଭାଗବତ କହିଲେ ବାଳକେ ମୋର ବୋଲ କର ବେଳ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମର ଆରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଖାଲି ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ବୁଢା ହେଲା ଏକା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଆଉ ପିଲାଦିନେ କାଣେ ଖାଇବା ବୁଢା ହେଲା ଏକା ଖାଇବା ନା ନାଇଁ ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ବୋଲି ସେମିତି ବୃଦ୍ଧ ସମୟ ଚତୁର୍ଥ ସମୟ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଭାଗବତ କହିଲା ବାଳକେ ମୋର ବୋଲ କର ବେଳ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମର ତେଣୁକରି ତୃତୀୟା ଯୁଗରେ ଧ୍ୟାନ ଫଳ ତୃତୀୟା ଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ କେତେ ବର୍ଷ ତୃତୀୟା ଯୁଗରେ ଥିଲା 60 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲୋକେ ପାଉଥିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯଜ୍ଞାଦି ସକଳ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ତୃତୀୟାରେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଦ୍ୱାପରରେ ପୂଜାର ବିଧାନ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପୂଜା ବିଧି କଲେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉଥିଲେ କଳିରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଳି ଯୁଗରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ଆମେ ହେଇପାରିବା ତେଣୁକରି କେତେ କାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ହବାର ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି 24 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ ଡାକିବାକୁ ପଡିବ 24 ମିନିଟ ଡାକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ସଂସାର ଭିତରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଗାଇଲେ ତାକୁ ଆସନ ଦରକାର ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧି ଦରକାର ଆମେ ଗାଇ ପାରିବା ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଭଗବାନ ଜାଣିଲେ ଯେ କଳିଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ କେତେବେଳେ ଆସନ କରିକିରି ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ସହଜ ଗୋଟେ ସିଡି କରିଦେଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ସିଡିଟା ହେଲା 32 ପାହାଚ 32 ଅକ୍ଷର କୋଡା ହରିନାମ ମହାମନ୍ତ୍ର କଳି ଯୁଗରେ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ସେଇଟା ହେଲା ଟିକେଟ 32 ଅକ୍ଷର 32 ପାହାଚ ସେଇଟା ହେଲା ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ଇଏ ହେଲା 32 ଅକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଏଇଟା କଳି ଯୁଗର ଟିକେଟ ଏ ଟିକେଟ ଥିଲେ ହିଁ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନହେଲେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆମର ବାଳକ ପ୍ରବଚନ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମାୟା
কাম ক্রোধ লোভ মায়া নরকর বাট কৃষ্ণ নাম জপিয়াকু বেগে কর নষ্ট শুণ সুজ্ঞজনে শুণ সুজ্ঞজনে কৃষ্ণ নাম জপিলে ভবু পারি হেব অন্তিম কাଳରେ বই কুণ্ঠরে বসিব হে শুণ সুজ্ঞজনে হে শুণ সাধু জনে କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ଛୋଟ ବାଳକଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଆକୃଷ୍ଟ କଥା କହିଛନ୍ତି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମାୟା ନରକର ବାଟ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଏ ତିନିଟା ଯା ପାଖରେ ରହିଗଲା ସେ ନରକକୁ ସିନା ଯିବ ତାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବାସ ନାହିଁ ତେଣୁକରି କହିଲେ କି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମାୟା ନରକର ବାଟ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପିବାକୁ ବେଗେ କର ନଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପି ଏ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭକୁ ମାରିଦିଏ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କବି ନା ନାଇଁ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଯିଏ ଜପିବ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବସିବ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ତେଣୁକରି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ଧରିବାକୁ ଆମର ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଟା କେବେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଥକ ହବନି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ମାୟା ଜଞ୍ଜାଳରେ ଆମେ ପଡ଼ିକି ସମସ୍ତେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାଇଁ ପୁଅ ତୁ ପଚାରିଥିଲୁ ସମୟ ହେଲାଣି ସର୍ଟକଟରେ କହିଦେବି ଶୁଣ প্রভু জয় গজানন হে গৌরী নন্দন জয় গজানন হে গৌরী নন্দন তুম্ভ পদাম্বুজ করে নিবেদন পৃথল উথল অমৃত লডু কর বাসাঙ্কু সধারি কেড়ে মনোহর তুম কপালে সিন্দুর ধার হে বিঘ্নেশ্বর তুম কপালে সিন্দুর ধার বট ভিট বিমূলে পূর্ব মুখ হই আরে বট ভিট বিমূলে পূর্ব মুখ হই পঞ্চমা গ্রামরে পশ্চিমরে রহি দিগ ভ্রমণ আসি দেব ত্রিলোচন দণ্ডকে খণ্ড কলে দক্ষিণ দ্বারেণ বারে হই গলা জ্ঞান শূন্য হে প্রভু গজানন আউ হই গলা জ্ঞান শূন্য
ବିଷୟରେ ସର୍ବବୃନ୍ଦାରକ ବେଦ ବିଦ୍ୟା ସାଧନକାରୀ ବିନାୟକ ଏ ନିରକ୍ଷ ଜନକୁ ରଖ ହେ ବିନାୟକ ଏ ନିରକ୍ଷ ଜନକୁ ରଖ। শুনিবটি সভা জনে মন কর্ণ দেই কেড়ে সুন্দর বিষয় বায়া এবে দেইছি কহি কেড়ে সুন্দর বিষয় হুগুলি এবে দেইছি কহি আচ্ছা প্রশ্ন শুনিলে তাটকা লাগুছি কিস বলি রে মু কহিবি ভাবুছি আলোচনা করন্তু হে বিদুষ গণ হুগুলি পচারিଥିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରୀତି କି ପ୍ରୀତି ଏ ଡାକି ନ ନେଲା ଦୁଇ ଜଙ୍ଗ ତଳରେ ଡାକି ଧରିଲା ଇସି ଇସି ହେ ଭାସିଲା ଯାଇ ପ୍ରୀତିର ଛଳାକୁ ହେ ମାରି ଦିଅଇ କିଏ ତାର ପ୍ରୀତିର ଛଳାକୁ ମାରି ଦେଇଛି ସେହି ବିଷୟରେ ବାବୁ କେବେ କହିବା ବାଛି ହରିବଂଶ ବାବୁ ଭାଗବତ ଜାଣ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଶୁଣ କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କର ଯେ ଦୁଇ ପୁଅ ହିରଣାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟ ହେ କଶ୍ୟପ ପୁଅ ଏହି ଦୁଇ ପୁଅ ବାବୁ ବିଟାଳ ହେଲେ ରାକ୍ଷସ ବୃତ୍ତି କରି ହେ ସେ ରହିଥିଲେ ହିରଣାକ୍ଷକୁ ପୁଣି ମାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ବରାହ ରୂପ ଧରି ହିରଣାକ୍ଷକୁ ମାରିଲେ ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପକୁ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ମାରିଲେ ଆରେ ନରସିଂହ ରୂପକୁ ବାହୁ ଧରଣ କଲେ ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପକୁ ପୁଣି ମାରିଦେଲେ ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପର ପୁଅ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜାଣ ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ପୁଅ ପୁଣି ବୈଲୋଚନ ସେ ବୈଲୋଚନର ପୁଅ ଦେଖ ବଳି ହୋଇଲା ବଳିର ପୁଅ ପୁଣି ବାଣାସୁର ଜନ୍ମ ହେଲା ହରିବଂଶ କଥା କଶ୍ୟପ ଋଷିର ଦିଟା ପୁଅ କିଏ ହିରଣାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପ ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପର ପୁଅ ହେଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହିରଣାକ୍ଷର ପୁଅ ହେଲା ଅନ୍ଧକ ହେଲେ ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପର ପୁଅ ହେଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ପୁଅ ହେଲା ବୈଲୋଚନ ବୈଲୋଚନର ପୁଅ ହେଲା ବଳି ବଳିର ପୁଅ ହେଲା ବାଣାସୁର ବାଙ୍ଗାରା ଯୋଉ ପଚାରିଛି ବଢିଆ କଥାଟା ପ୍ରୀତି କି ପ୍ରୀତି ଡାକିଲା ଦୁଇ ଜଙ୍ଗ ତଳେ ଡାକି ଧରିଲା ଇସି ଇସି ଭାସିଲା ପ୍ରୀତି ବଛଳାକୁ ମାରିଲା ବଢିଆ ପୁରାଣ ହେଲେ ଯେ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ପୁଅ ହଉଛି କିଏ ନା ବୈଲୋଚନ ବୋଲି କହିଲି ସେ ବୈଲୋଚନର ବାପା ହେଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେ ବୈଲୋଚନ ଚିନ୍ତା କଲା ମୋ ଗୋସାଇଁ ବାପାକୁ କିଏ ମାରିଛି ନାଇଁ ନାରାୟଣ ମାରିଛି ନୃସିଂହ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ମାରିଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦର ପୁଅ ବୈଲୋଚନ ବୈଲୋଚନକୁ ଗୋସାଇଁ ବାପା ହେଲେ କି ନା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ସେ ନାରାୟଣଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ନବା ପାଇଁ ବୈଲୋଚନ କଣ କଲା ଆରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବୈଲୋଚନ ତପସ୍ୟା କରିନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇଗଲା ପୁଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇଗଲା ଜାଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଭ କରି ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେ ଯାହା ମାଗିଲେ ବର ଦେଇ ଦେବି ହୋଇଲେ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ବୈଲୋଚନ କହିଲା ଯାଇ ତମର ବର ମତେ ଏବେ ଦିଅ ଗୋସାଇଁ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ପୁଣି ଦେଖ ଦେଲେ କହିନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ତ ଯେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ସିଏ ମରିବ ଯାଇ ଅମର ବର ବାବୁ ଦେଇ ପାରିବି ନାହିଁ ଆଉ କିସ ବାବୁ କହୁଛୁ ତୁ ଗହରେ ଯାଇ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ବୈଲୋଚନ କହୁଛି ଜାଣ ମୋର ମରଣ କଥା ମୁଁ ଦେବି କହିନ ବ୍ରହ୍ମା ପୁଣି ଆଉ ଦେଲେ ବତାଇ ଆରେ କିପରି ତୁ ମରିବୁ ନିଜେ ଗହରେ ଯାଇ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ବୈଲୋଚନ ଦେଲା କହିନ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ମୋର ହୋଇବ ହେ ମରଣ ମୁଣ୍ଡରେ ମୋର ଜବିର ବାଳ ରହିଥିବ ବାଳଟାକୁ ଯିଏ ମୋର ଦେଖ ଉପାଡ଼ାଇ ଦେଲେ ମୋର ମରଣ ହେବ ଏହି କଥାଟା ବୈଲୋଚନ ଦେଇଛି କହି ତଥାସ୍ତୁ
ତଥାସ୍ତୁ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମା ହେ ଗଲେ ପଳାଇ। ସେତେବେଳେ ବୈଲୋଚନ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ହଁ ମତେ ତ ବର ଦେଲ, ମୁଁ ତ ଅମର ବର ଦେଇପାରିଲନି, ନା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଭାର୍ଯ୍ୟା ହାତରେ ମରି ଇଏ ଚାଲାକି ବନରେ ମାଗିଦେଲା। ଭାର୍ଯ୍ୟା ହାତରେ ମରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ବର କହିଲା ନା କାହିଁକି କା ମାଇକି ନା କା ସ୍ୱାମୀ କେ ମାରିବ। ନା ନା ଆରେ ନିଜେ ବିଧବା ହେଇକି ରହିବାକୁ କୋ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ନା ନା ତେଣୁ କରି ଚାଲାକିରେ ବର ମାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ମାଇକିନା ହାତରେ ମୁଁ ମରି ମରିବି। ମୋର ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବୀର ବାଳଟି ଅଛି ସେ ବୀର ବାଳଟାକୁ ଯିଏ ଉପଡେଇବ ମୁଁ ମରିବି। ତଥାସ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା କରିଦେଲେ ତୋ ଇଚ୍ଛା। ବ୍ରହ୍ମା ପଳେଇଲେ ତ ଭଗବାନ ଦେବତା ମାନଙ୍କର କୂଟ, ଏ ରାକ୍ଷସ ବର ମାଗିଦେଲା ସିନା, ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଚାଲିଗଲେ। ଆରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ପୁରକୁ ଜିଣିଲା, ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ବୈଲୋଚନ ହଇରାଣ କଲା। ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ିବା ବୁହେ ଯିବାର ପାଇଁ ଦେବତା ମାନେ ସବୁ ସଜ ହୋଇଲେ ଯାଇ। ବିପାକ କରୁଅଛି ଏ ବୈଲୋଚନ, ଦେବତା ମାନେ ସବୁ ହୋଇଲେ ହଇରାଣ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ବୋଇଲେ। ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ଦିଅନ୍ତି କହି, କିପରି ସେ ବୈଲୋଚନକୁ ମାରିବି ଯାଇ। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ସିଏ ମରିବ ଜାଣ, କାହିଁକି ଏହିପରି ମତେ କରୁଛ ଯେ ହଇରାଣ। କିଏ କାହାକୁ କି ବର ଦେଇ ଦେଉଅଛ, ଯାହା ମତେ ସବୁ ହଇରାଣ କରୁଛ। ଭଗବାନ କହିଲେ କିଏ କାହାକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ବର ଦେଇ ଦଉଛ? ଯେତେବେଳେ ହଇରାଣ ହଟହଟା ହଉଛ ଶେଷୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଇକି ମତେ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛ। ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ କୋଉଠି ଅନନ୍ତ ନାଗ କୋଳରେ ଟିକେ ଶୟନ କରି ବୋଲି ଭାବି ଥାଉଛି, ମତେ ତମେ କିଏ ରଖେଇ ଦଉଛ? ମତେ ଆଉ ଶୟନ କରି ମତେ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ରଖେଇ ଦଉନ। ରାକ୍ଷସ ଗୁଡାକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯିଏ ଯୋଉଟା ବର ଦେଇ ଦଉଛ, ଶେଷରେ ହଇରାଣ ହଟହଟା ହଉଛ, ମାଡ ଖାଉଛ, ଶେଷକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଇକି ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଏ ବୈଲୋଚନ ତ ବର ପାଇଛି, ନିଜ ଭାର୍ଯ୍ୟା ହାତରେ ସିଏ ମରିବ, ନିଜ ଭାର୍ଯ୍ୟା ହାତରେ ସିଏ ମରିବ, ତା ମାଇକିନେ କିଏ ହବାକୁ ପଡିବ? ବିଚାର କଲେ। ଆରେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ଭଗବାନ ବିଚାର କରିନ? ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଘଉଡାଇ ଦେଲେ ଯେ ତକ୍ଷଣ, ସେତେବେଳେ ବୈଲୋଚନ ବିଚାର କରିଛି। ବନସ୍ତକୁ ମୃଗୟାକୁ କରିବି ଭାବିଛି, ମୃଗୟା କରିବାର ପାଇଁ ଜାଣ। ବୈଲୋଚନ ବନସ୍ତକୁ କଲା ଗମନ। ତୁ ଟିକେ ବୈଲୋଚନ ହେଇଯା। ବୈଲୋଚନ ବନସ୍ତକୁ ବୈଲୋଚନ କଲା ଗମନ। ବୁଲି ବୁଲି ବନସ୍ତରେ ମୃଗୟା କରୁଅଛି, ବୁଲି ବୁଲି ବନସ୍ତରେ ମୃଗୟା କରୁଅଛି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପତି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସମୟରେ ମୁଇଁ ଏବେ ଯିବିଟି ଜାଣ। ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର କରିବି ଧାରଣ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ ଜାଣ, ନାରୀ ରୂପକୁ କରିଲେ ଧାରଣ, ନାରୀ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଣ। ବନସ୍ତକୁ ଗଲେ ପୁଣି ନାରାୟଣ, ମାଳତୀ ବୋଲି ନାମ ହୋଇଛି ଜାଣ। ବନସ୍ତେ ବୁଲି ବୁଲି କରନ୍ତି ଗମନ, ସେ ବନସ୍ତରେ ବୈଲୋଚନ ବୁଲୁଛି ଯାଇ। ସେତେବେଳେ ମାଳତୀରେ ବୁଲୁଛି ତହିଁ। ହେଲେ ତମେ ଟିକେ ମାଳତୀ ହେଇଛ, ତମେ ଟିକେ ମାଳତୀ ହେଇଛ ହେଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ବଢିଆ ହବ। ହେଲେ ତମେ ଟିକେ ମାଳତୀ ହବ, ତୁ ହଉଛୁ ବୈଲୋଚନ। ବନସ୍ତରେ ବୈଲୋଚନ ମୃଗୟା କରିବା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଭଗବାନ ନିଜେ ମାଳତୀ ରୂପକୁ କଲେ ଧାରଣ। ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଏ ବୈଲୋଚନ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବୁଲୁଥିଲେ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇ ପୁଣି ଫୁଲ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଜୁଇ ଯାଇ ଫୁଲ ତୋଳୁଛନ୍ତି ଏ ନାରାୟଣ ଜାଣ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପକୁ ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି ଧାରଣ। ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ବାବୁ ଯିଏ ଦେଖିବ, ରୂପ ଦେଖିଦେଲେ ପୁଣି ସିଏ ମୋହିତ ହୋଇବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟ ହେ ରୂପଟି ଜାଣ, ଆ ମୋହିନୀ ରୂପକୁ କରିଛନ୍ତି ଧାରଣ। ସେତେବେଳେ ବୈଲୋଚନ ହେ ବିଚାର କଲେ, କେଡେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଟା ବନରେ ଏକା ବୁଲୁଛି ବୋଇଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ବୈଲୋଚନ ବିଚାର କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ହେ ଗମନ କଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ବୈଲୋଚନ ଜାଣ, କିଏ ବନସ୍ତେ ଏକାକି ବୁଲୁଅଛ ଶୁଣ।
बोले बैलोचन पचारे किए तुम्हें किए तुम नारी सुंदरी किए तुम सुंदरी प्रियतमा प्रियतमा एकाकी काहे बुलुछ एकाकी काहे बुलुछ तुमको देखिलाठू मो आखि लाखी जाईछि तुमको देखिलाठू मो आखि लाखी जाईछि दियो परिचय तमर दियो तमर परिचय भगवान कहले मु होछि मालती काहे बुलुछ एकाकी बनरे काहे बुलुछ एकाकी बनरे मु अविवाहित मु अविवाहित सेते बेले मालती कहले मु मध्य अविवाहित तमर अविवाहित जीजन अविवाहित चल तमर मोर विवाह किया फिटिंग है किया आस मालती की सेते मालती की बैलोचन कहूची तमे विवाह ना मु विवाह मु हले विवाह नहीं चल तमर मोर फिटिंग है किया तमे अबाडुआ को मु मध्य अबाडुआ दी जण जाकर फिटिंग है किया फिटिंग आसा में सेटिंग ही जीवा आसा में तमर फिटिंग की सेटिंग है किया से हेले भगवान विचार कले वैद लोडुथुला जा ए रोगी लोडुथुला जा वैद दउछि ता ये विचार करथले से किनी मते माइगिना करी बोली कहबो भगवान विचार करथले सेतले से निजे निजे कहला भलो होला हेले संगे संगे भगवान पुनी राजी ही गले अरे मालती सेते बोले विचार कले स्त्री होई मु रही जीवी होइले हे बैलोचन मु कहूछि जानो मु तमर भार्या होई रही विपुण खुशी होई गला से बैलोचन हाथ धरी बाबू नहीं गले जा नेलटी तक्षण स्वामी स्त्रींकर कथा किए कहिबो मालती की जेतबळे पाई न गले सेतेबळे बैलोचन विचार कले एमिति स्त्री जदि भोग करिवो भाग्य रे स्थिले एमिति स्त्री मिलिवो हस्बैंड हां हस्बैंड कोन हस्बैंड मतलब हां आशा सेतेबळे बैलोचन धरी पकैले कहले आस मालती आस मोर प्राण प्रिय आशा मोर प्राण प्रिय आस मोर प्राण प्रिय आशा मोर प्राण प्रिय तमे पसा खेल जानछो तमे पसा खेल जानिछ जानिनो तमे जानिनो तमे काठी धरी पानो तमे काठी के धरी पानो काई पसा काठी धर दी रुआ रुआ पसा काठी देबी जाइतिली जे 7 दिन काल रहले धरै करतिली काठी धरै दे धरा अले मुठा करी धरा हां अले जेते बडे पसा काठी धरै देले हां हां कहले मालती मालती मोर प्रियतमा मोर प्रियतमा तमे काठी की धरी पारछो काठीटा मेला दियो गछे एकाडी करा हां धरा काठीटा को साउळेइबो काठीटा को साउळाइबा जहा डाकिले ताहा पडिबो फुटिबा आसो हमें पसा खेलो खेलिबा गोटे पदोडी कहिबा हेले स्वामी स्त्रींकर कथा बौळ गछ मुळे बसी पडिले पसा खेल सेडी आरंभ कले सेतले बैलोचन कहूछि तांकर प्रियतमा मालती को कहउछंदी आशा स प्रियतमा पिरती रे पसा खेलिबा आशा स प्रियतमा मनोरमा पिरती रे पसा खेलिबा पंचम दान पड़िले अधरे चुमन दबारे प्रियतमा मनोरमा विरती रे पसा खेलिबा आशा स प्रियतमा मनोरमा प्रियतमा विरती रे पसा खेलिबा तुमर नव छईरा कमल मती चपला तुमर नव छईरा कमल मती चपला
নব ছইরা কমল মতি চপলা তুমর নব ছইরা কমল মতি চপলা পিরতিরে মাঝি আমি পোষা খেলরে মাতি ভারতীয় তমাম মনোরমা বিরতিরে পোষা খেলিবা আশ্বাস প্রিয় তমাম মনোরমা বিরতিরে পোষা খেলিবা আজি বৈলোচন কহুছি তু মোর প্রিয়তমা গো মোর প্রিয়তমা মোর অর্ধাঙ্গিনী মোর অধাগিনী তমକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ତମକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକିରି ରହି ପାରିବିନି ମୋର କମଳ ମତି ଚପଳା କମଳ ଭକ୍ତି ଚପଳା ଶୁଣ ପଶାକାଟି ଧରୁଛ ପଛାକାଟି ଧରିଛ ନା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ ପଶାକାଟିଟା ଧର ଧର ଭଲ କରି ମୁଠା କରି ଧର ପଶାକାଟିକି ଧରିବ ସାଉଁଳିଆ ରାଉଛି ସାଉଳେ ରାଉଛି ସେଟାକୁ ସାଉଁଳିବ ଯାହା ଡାକିବ ତାହା ପଡ଼ିବ ତାହା ପଡ଼ିବ ପଶାକାଠିକି ସାଉଁଳି ପକାଇ ମୁଆରେ ବାଳି ପଶାକାଠିକି ସାଉଁଳି ପକାଇ ମୁଆରେ ବାଳି ଅଠର ଦାନ ପଡ଼ିଲେ ପୁଅକୁ ଧରିବା କୋଳରେ ପ୍ରିୟ ତମାମ ମନୋରମା ବିରତିରେ ପଶା ଖେଳିବା ଆଶ୍ୱାସ ପ୍ରିୟ ତମାମ ମନୋରମା ବିରତିରେ ପଶା ଖେଳିବା প্রিয়তমা কি গো মোর প্রিয়তমা ସବୁ ଖେଳରେ ଜିତହାର ଲାଗିଛି ସବୁ ଖେଳରେ ଜିତାହାର ଲାଗୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳରେ କିଏ ହେଲେ ଜଣେ ହାରିବ କିଏ ହେଲେ ଜଣେ ଜିତିବ ତମେ ଯଦି ଜିତିବ ତମେ ଯଦି ଜିତିବ କଣ କରିବ ଜାଣିଛ କଣ କରିବା ଜାଣିଛ ହାରିଲେ ବସିବ ତଳେ ଜିତିଲେ ବସିବ କୋଳେ ହାରିଲେ ବସିବ ତଳେ ଜିତିଲେ ବସିବ କୋଳେ চুম্বন দভারে দিও তমাম মনোরমা বিরতিরে বসা খেলিবা আশ্বাস প্রিয় তমাম মনোরমা প্রিয় তমা বিরতিরে বসা খেলিবা পোষা খেলরে বাবু হারিণ হে গলা সে বৈলোচন পোষা খেলরে হারিণ গলা লাগি যাও আরে স্ত্রীর হাত ধরি বাবু সে নেই গলা কোଳରେ তাকু আউ বসাই দেলে গেল গোমান্ত পাকুতে করুতুলে সেতেବେଳେ ভগবান তো বিরক্ত হেলে সতে কি স্ত্রী করি রখি দেব বইলে বৈলোচন সেতেବେଳେ দিয়ন্তি কহি ঘরকু এবে আমি ଯିବା পড়াই হাত ধরি পুনি হে নেই ন গলে
ଚାଲ ହେ ଘରକୁ ହେ ଯିବା ବୋଇଲେ ଗୃହରେ ଯାଇ କେତେ ଦିନ ରହିଣ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ୟାର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ହୋଇ ରହିବି ସେଜ ସଙ୍ଗିନୀ ହୋଇ ନ ମୁଁ ପାରିବି ଯଦି ସେ ମୋତେ ପ୍ରୀତି ମାଗିବ ଯାଇ କିପରି ତାକୁ କଥା କହିବି ମୁଇଁ ଆରେ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ପୁଣି ସିଏ ରହିଅଛି ଜାଣ ଆରେ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ପୁଣି ନାରାୟଣ ରହିଛନ୍ତି ଜାଣ ଆରେ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ତାକୁ ଏବେ କହୁଛି ଶୁଣ ହେ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ମାଳତୀ ହେ କହୁଛି ଶୁଣ ଆଉ କନ୍ଦର୍ପ ବାଧା ମୋତେ ହେଉଛି ତକ୍ଷଣ ଏ କନ୍ଦର୍ପ ବାଧାରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବ ମାଳତୀ ମୋର ଟିକେ ଗୁହାରି ତୁମେ ଶୁଣିବ ସେତେବେଳେ ବୈଲୋଚନ କହିଲେ ମାଳତୀ ବନସ୍ତରେ ବୁଲି ବୁଲିକିରି କେତେ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ନଥିଲି ଏବେ ତମକୁ ଦେଖିବାରୁ ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ହେଲେ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ତ ହେଲାଣି ହେଲାଣି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରିନି ଆସ ସେତେବେଳେ ବୈଲୋଚନ କହୁଛି ଗୃହକୁ ଯାଇକି କହୁଛି ରଙ୍କର ତନମ ଆସ ଶଙ୍ଖ କଣ୍ଠି କୋଳେ ବସ ରଙ୍କର ତନମ ଆସ ଶଙ୍ଖ କଣ୍ଠି କୋଳେ ବସ রঙ্গরা জীব ধরি রঙ্গরা জীব ধরি রম্ভা জঙ্ঘনি পিউষ শঙ্খ কণ্ঠি কোড়ে বস রঙ্গর তনম শঙ্খ কণ্ঠি কোড়ে বস বৈলোচন কହୁছি এম রঙ্গ রাজীব ধরি রম্ভা জঙ্ঘনি পিউষ রম্ভা বলে কদলী বৃক্ষ বৃক্ষ কদলী বৃক্ষ পরি তোর জঙ্ঘ হইছি আস আস মোর কোলেরে বস জান্ন উপরে বস এটারে বসাইলি জঙ্ঘ উপরে বস বলি জঙ্ঘ উপরে বস কাহিকি জানিছু কাহিকি আরে বৈলোচনকু কন্দর্প পীড়িত করছি অঙ্ক অঙ্ক অঙ্গ গলা তারপরে আসিলা মুঞ্চরা মা মনুরস বাঞ্ছ থরে প্রীতি আস মুঞ্চরা মা মনুরস বাঞ্ছ থরে প্রীতি আস গঞ্জনা দেউছি মার গঞ্জনা দেউছি মার এ ঝিঞ্জটু তু বিনাশ রঙ্গর তনমাস শঙ্খ কণ্ঠি কোড়ে বস রঙ্গর তনমাস গঞ্জনা দেউছি মার বাঞ্ছ থরে প্রীতি আস এ ঝিঞ্জটু তু বিনাশ আরে মার বরন্তে কন্দর্প কন্দর্পটা মতে গঞ্জনা দেলানি তেণু করি এ কন্দর্প বাধারু মু সম্ভালি পারুনি রহি পারুনি মতে ঝিঞ্জটুর বিনাশ কর বৈলোচন কହୁଛି ତା ଭାରି ଯୋଗୁ ମୁଁ ବାୟା ହେଇଗଲିଣି ମୁଁ ବାୟା ହେଇଗଲିଣି ହେଲେ ଅଙ୍କ 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 ଅଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚ ଗଲା ତାପରେ ହେଲା
ଆଁ? ଅଣ୍ଟା ଅଣ୍ଟା ତାପରେ ଅଣ୍ଡା 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 ତାପରେ ବୋପା ଦେ ଅଯୋଗ୍ୟ କେ ଭୁଲ ଲାଗିଲେ ଆଗ ଅଣ୍ଟା 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 ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଟ ଆଇଲା ହଁ କେମିତି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଅଙ୍କ ପାଠ ପଢୁଛୁ ତ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଅଙ୍କ ନ ପଢି ଅଣ୍ଟ ପଡୁଛି ତାପରେ ଆସିଲା ଅଣ୍ଟ ଅଣ୍ଠ ଅଣ୍ଟା ଅଣ୍ଟା ବାଣ୍ଟର ମା ମନୁରସ ବାଣ୍ଟର ମା ମନୁରସ ବାଣ୍ଟ ଥରେ ପ୍ରୀତିଆସ খণ্ডগমার দুর্দশা খণ্ডগমার দুর্দশা সন্ধ্যাসন হেব অবশ্য রঙ্কর তনমাস শঙ্খ কণ্ঠী কোলে বস রঙ্কর তনমাস ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟେ ଜାଣିଛୁ ହଁ ସେତେବେଳେ କହିଲେ କଣ? ବାଣ୍ଟର ବା ମନୁରସ ବୋଲେ ତମେ ଯୋଉ ମନଟା ରାଗ କରିଛ ସେଇଟାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ ତମ ଯୋଉ ମନଟା ଯୋଉ ରାଗ କରିଛ ସେଟା ବାହାର କରିଦିଅ ମନରୁ ବାହାର କରିଦିଅ ବୁଝିଲ ଖଣ୍ଡକ ମାର ଦୁର୍ଦଶା ଖଣ୍ଡକ ମାର ଦୁଦଶା ଷଣ୍ଢାସନ ହେବ ବଶ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାସନ ହେବ ବଶ୍ୟ ଆରେ ପୁଅ ଷଣ୍ଢର ଆସନ କିଏ ଷଣ୍ଢ ଉପରେ କିଏ ବସୁଛି ଶିବ ଶିବ ବୁଝିଲୁ ହଁ। ସେ କଥା କହିଲେ ମତେ କନ୍ଦର୍ପ ବାନ୍ଧିଲାଣି ବାନ୍ଧିଲାଣି ଏ କନ୍ଦର୍ପ ବାନ୍ଧିଲେ ଶିବ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ଟଳମଳ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁକରି ତମକୁ ଦେଖିଲାଠୁ ମୋ ପେଣ୍ଟ ଫିଟିଗଲାଣି ତମକୁ ଦେଖିଲାଠୁ ତମକୁ ଦେଖିଲାଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରୁନି ଆଉ ରହିପାରୁନି ତେଣୁ କରି 7-8 ଦିନ ରହିଲି ଷଣ୍ଢାସନ ହଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ ହଁ ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିବେ ନାହିଁ ଆସ ମୋର ମୋ କୋଳରେ ଟିକେ ତାରି ଟିକେ ବସ ମତେ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ କୋଳରେ ହଁ। ହେଲେ କଣ ସିନ୍ଧୁ ଆରେ ଅଙ୍କ ଅଙ୍କ ଅଣ୍ଡ ଅଣ୍ଟ ଅଣ୍ଢ ଅଣ୍ଟ 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 ଗଲା ଆସିଲା ଅନ୍ତରନ କରିବସ ଅନ୍ତରନ ମନ୍ଥର ଗତି ପ୍ରକାଶ ଅନ୍ତରନ କରିବସ ମନ୍ଥର ଗତି ପ୍ରକାଶ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଅନ୍ତ 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 ଗଲା ଆସିଲା ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧ କୁନ୍ଦଦନ୍ତୀ ହାସ କେଶୀ କୁନ୍ଦଦନ୍ତୀ ହାସ କେଶୀ ବାହୁବଳେ ବନ୍ଧେ ପାଶ ରଙ୍କର ତନମାସ ଶଙ୍ଖ କଣ୍ଠୀ କୋଳେ ବସ ରଙ୍କର ତନମାସ ଗଲା ତାପରେ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ବୈଲୋଚନ କହୁଛି ଗୋ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ମତେ ଅନ୍ତର କରିକି ଯାଉନି ବୁଝିଲ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ଟିକେ ଲାଗିକି ରୁହ ଅନ୍ତର କରିଦେଲେ ମୁଁ ରହିପାରୁନି ବାନ୍ଧ ବାହୁ ଓଳେ ଫାସ ମତେ କୁଣ୍ଡେଇକିରି ଟିକେ ଧର ଦେଖ କେମିତି କହୁଛି ଦେଖ ହେଲେ ଅନ୍ତ ଅନ୍ତ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧ ଗଲା ଆସିଲା ଅମ୍ପ ଅମ୍ପ
ଚମ୍ପକ ବରନାଶ ଚମ୍ପକ ବରନାଶ ବାମ୍ଫରେ ସଢ଼େ ମାନସ ଚମ୍ପକ ବରନାଶ ବାମ୍ଫରେ ସଢ଼େ ମାନସ। কুম্ভস্তনী তোড়ে বসরঙ্কর তনমাস কুম্ভস্তনী তোড়ে বসরঙ্কর তনমাস। ଯେତେବେଳେ ବୈଲୋଚନ କହୁଛି କଣ କହିଲେ ନା ଚମ୍ପକ ବରନାଶ ଚମ୍ପକ ବରନାଶ ଚମ୍ପକ ବରନା ଚମ୍ପକ ବରନା କେମିତି ଅନ୍ତ ଅନ୍ତ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧ ଅମ୍ପମ୍ପ ଗଲା ଚମ୍ପକ ବରନାଶ ଚମ୍ପକ ବରନାଶ ବାମ୍ଫରେ ସଢ଼େ ମାନସ ବାମ୍ଫରେ ସଢ଼େ ମାନସ ତମକୁ ଦେଖିଲାଠୁ ମୋ ଦେହଟା ବାମ୍ଫ ମାରୁଛି। ଦେହଟା ବାମ୍ଫ ମାରିବା ବାମ୍ଫ ବୋଲେ କଣ ଜାଣିଛୁ ନା? ବୁଝିପାରିଲୁ ଦେହଟା ଥରୁଛି। କନ୍ଦର୍ପଟା ସହ୍ୟ ନ କରିପାରିଲୁ ଦେହଟା ଥରୁଛି ବୋଲି କହୁଛୁ। ଥରୁଛି ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରୁନି। ବେଳେ ବେଳେ ମୋ ପେଟ ଫାଟି ଯାଏ। ବାମ୍ଫରେ ସଢ଼େ ମାନସ ବାମ୍ଫରେ ସଢ଼େ ମାନସ ତମନ ବାଙ୍କିଆ ଭଣେ କୁମ୍ଭସ୍ତନୀ କୁମ୍ଭସ୍ତନୀ ମୋ କୋଳରେ ବସ କୋଳରେ ବସ କୋଳରେ। ହେଲେ ଗୀତଟା କେମିତି ବାଙ୍କିଆ ଯେ କି ବାଙ୍କା ଦାସ କବିଙ୍କର ଲେଖା। ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ହଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗ୍ରାମ ହଉଛି ଗୋଳବାଇ। ସେ ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ। ପାଲା ଗାୟକ 300 ଭରଣ ଜମିର ମାଲିକ। ସେ ଗୀତ ଲେଖି ଲେଖି 300 ଭରଣ ଜମି ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଲା ଗାୟକ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଯାକ ଗୀତରେ ତାଙ୍କର ଦବିଦ ଅର୍ଥ ଥାଉଛି। ହେଲେ ଏହିପରି ଯେତେବେଳେ କନ୍ଦର୍ପ ବାଧାରୁ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ବୈଲୋଚନ ମାଳତୀ କି କହିଲେ, ଆରେ ସେତେବେଳେ ମାଳତୀ ପୁଣି ବିଚାର କଲେ ଆଉ ତ ହେଳା କଲେ ହୋଇବ ନାହିଁ, ମାରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବି ମୁହିଁ। ଏହିପରି ନାରାୟଣ ବିଚାର କଲେ, ଉକୁଣି ଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି ଜାତ କଲେ। ଉକୁଣି ଜାତ କରି ମୁଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଲେ, ଉକୁଣି ମୁଣ୍ଡିଆ ବୈଲୋଚନ ରାମ୍ପି ହୋଇଲେ। ଉକୁଣି ମୁଣ୍ଡିଆ ବୈଲୋଚନ ରାମ୍ପି ହୋଇଲେ। ଉକୁଣି ରାମ୍ପି ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ, ବିଚାର ହୋଇ ବୈଲୋଚନ ଯାଉଛି ପଳାଇ। ସେତେବେଳେ ପୁଣି ମାଳତୀ ହେ କହିଲେ ଜାଣ, କାହିଁକି ରାମ୍ପି ହଉଛ ହେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଧନ। ସେତେବେଳେ ବୈଲୋଚନ କହୁଛି ଯାଇ, ଏ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାହାକୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବି ଯାଇ। ମୋର ବୀର ବାଳ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି, ଯଦି କିଏ ଉପାଡ଼ାଇ ମୁଁ ଦେବ କହୁଛି। ମୋର ପ୍ରାଣଟା ବାବୁ ଛାଡ଼ି ନ ଯିବ, ବିଚାର କରୁଛି ସେ ବୈଲୋଚନ। କାହାକୁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟା ନ ଦେଖାଇବି ଗୁଣ, ନିଜର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମୋର ଆଉ ମାଳତୀ ଅଛି। ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଟିକିଏ ଦେଖି ଦିଅ କହୁଛି। ମାଳତୀ ମୋର କେତେ ଉକୁଣି ହେଇଗଲା, ଉକୁଣି ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଉକୁଣି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ଖାଲି ରାମ୍ପି ଲାଗୁଛି। ଇଆଡେ ଟିକେ ଆସ, ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖ 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 ଟିକେ। ଆରେ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ମାଳତୀ ହେ ସତ କହିଲେ, ଉକୁଣି ଖୋଜି ଦେବି ତୁମେ ବସ ବୋଇଲେ। ପ୍ରୀତି କି ହେ ପ୍ରୀତି ବାବୁ ଡାକିଲା ନେଇ, ଜଙ୍ଗ ତଳେ ତାକୁ ପୁଣି ଜାକି ଧରଇ। ପ୍ରୀତି ବୋଲେ ତା ଭାତ ହେଲା ତାର ପ୍ରୀତି, ଇଏ ତାର ପ୍ରୀତି। ପ୍ରୀତି କି ପ୍ରୀତି ଡାକିଲା, ଜଙ୍ଗ ତଳେ ଦୁଇ ଜଙ୍ଗ ତଳେ ପୁଣି ତାକୁ ଜାକି ଧରିଲା। ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ଉକୁଣି ହେ ରହିଛି ଯାଇ, ଇସି ଇସି ପୁଣି ଭାସୁ ଅଛନ୍ତି କହି। ଇସି ଇସି ନାରାୟଣ ଭାସିଲେ ଯାଇ, ଆଉ ବୀର ବାଳଟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁଣି ଖୋଜୁଥାଇ। ଉକୁଣି ଖୋଜିଲା ଦେଖି ଦେଖି
ବୀରବାଳକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ବୀରବାଳଟା ତୋର କୋର ଅଛି ଦେଖିବା କୋଉଠି ଅଛି ସେ ବୀରବାଳ ବୋଲି ଇଆଡେ ଉକୁଣି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସି କେତେ ଉକୁଣି ଅଛି ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ, ଏଇ ସି ଓହୋ କେତେ ମୁଣ୍ଡରେ ତମର ଉକୁଣି ହେ। ଭଗବାନ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ବୀରବାଳଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଖୋଜି ଖୋଜି ଇସି ବାବୁ ଦେଖ ଭାସି ଯାଇ ବୀରବାଳଟାକୁ ଖୋଜି ଦେଲେ ନାରାୟଣ ତହିଁ। ଆରେ ବୀରବାଳଟା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ି ନ ଗଲା ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପୁଣି ବିଚାର ହେଲା, ଆଉ ଏଥର ତୋତେ ଗୁରୁ ରଖିବି ନାହିଁ। ଆରେ ବୀରବାଳଟାକୁ ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ଦେଲେ ଉପଡ଼ାଇ। ଏ ବୀରବାଳ ଯେ ପୁଣି ନ ଗଲା ବୈଲୋଚନ ସେଇଠି ପୁଣି ମରି ନ ଗଲା। କେତେ ବାଳ ପୁଣି ହେଲେ ବୀରବାଳ ଭଗବାନ ତାର ଭାଜା ହେଇକି ରହିଲେ, ତୋତେ ଯୋଉ ସଜରେ ହେଲୁ ମାରିବି। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ବୀରବାଳକୁ ଉପଡେଇ ଦେଲେ, ବୈଲୋଚନ ନିଜ ଭାଜା ହାତରେ ମରିଗଲା। ଏମିତି ନାରୀ ଏମିତି ନାରୀ ଭଇତା ମାରି ଗୋସେ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଦେଇଛି ମାରି। ଏ ବୈଲୋଚନ ତାକୁ ନିଜ ଭାର୍ଯ୍ୟା ହାତରେ ସେ ମଲା, ଭଗବାନ ତାକୁ ମାରିଥିଲେ। ହଉ ପାଣି ଆସିଲାଣି, ପାଣି ଆସିଲାଣି। ହଉ ହଉ ଏଥର ଆମେ ନାଟକଟି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ତ ବିବାହ ହେଇନି, କରିଦେବା ଏଥର। ହଉ ଆସ ଆସ ଆସ। ଆଜ୍ଞା କୁଆଡେ ଗଲା?